बीकेयू उगराहा ने संयुक्त समाज मोर्चे तो किया किनारा, बोले किसी भी सियासी धिर दी नहीं करांगे हमायत। जोगिंदर उगराहा बोले 24 जथेबंदियां नूं भुलेखा है कि वो सिस्टम दे विच रह के लिया सकदे ने तब्दीली। कांग्रेस दे विच शामिल होवेगी सोनू सूद दी भैण मालविका। थोड़ी देर दे विच मोगा पहुंच रहे ने सीएम चन्नी। मालविका सूद नूं पार्टी दे विच करवाउणगे शामिल। मालविका दी कांग्रेस दे विच एंट्री नूं लैके कांग्रेस दे विच बागी सुर। विधायक हरजोत कमल ने दिखाए तेवर, क्या अखां दिखाए बिना नहीं मिलनी टिकट, सरेंडर करके नहीं बैठांगे। सोनू सूद ते टिकट खरीदण दा भी लगाया इल्जाम। पीएम सुरक्षा मामले दे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जांच कमेटी दे गठन दा आदेश। साबका जज दी अगवाई दे विच 3 मैंबरी कमेटी करेगी पड़ताल। फिरोजपुर दे विच 15-20 मिनट रुकिया रहा सी पीएम दा काफला। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी। यूके के नंबर तो दर्जन भर वकीलों को आई ऑटोमेटेड कॉल। पीएम सुरक्षा मामले के विच केंद्र की मदद न करने लिखा। चोणां के ऐलान के दौरान आए पंजाब पुलिस के ट्रांसफर ऑर्डर से वड्डा बवाल। सूत्रों मुताबिक ऑर्डर से साबका डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के फर्जी दस्तखत। 8 जनवरी को किया गया 47 डीएसपी का तबादला। ट्रांसफर ऑर्डर से अकाली दल ने की चोण कमीशन तो कार्रवाई की मंग। क्या हाईकोर्ट के जज की अगवाई के विच होवे जांच। गृह मंत्री सुखिंदर रंधावा ते भी चुके सवाल। आम आदमी पार्टी के विवादित पैंफलेट का चोण कमीशन ने लिया नोटिस। आप तो मंगया स्पष्टीकरण। पैंफलेट के विच वोटरां नूं कीती गई सी अपील, सारियां पार्टियां तो पैसे लवो पर वोट सिर्फ झाड़ू नूं पाओ। वीर बाल दिवस के ऐलान का दमदमी टकसाल के वलों स्वागत। हरनाम सिंह धुम्मा ने पीएम मोदी की की खुल के तारीफ। बोले 350 सालों के विच किसी भी हुकूमत ने साहिबजादियां बारे नहीं सोचा। जलंधर च वापरिया दर्दनाक हादसा। शख्स नूं ट्रक ने दरड़िया। हादसे तो बाद फरार होया ड्राइवर। बीकेजे उगराहा ने संयुक्त समाज मोर्चे तो किनारा कर लिया है। साफ तौर पर उगराहा जथेबंदी के वलों कहा गया कि किसी भी सियासी धिर की हमायत नहीं करांगे। चोण जित के सिस्टम के विच तब्दीली नहीं लियांदी जा सकेगी। चोण जितण वाले नूं कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀਆਂ नीतियां की राखी करनी होवेगी। 24 जथेबंदियां नूं भुलेखा है कि सिस्टम बदल देणगे। बीकेयू उगराहा के वलों सीधे तौर पर संयुक्त समाज मोर्चे तो किनारा कर लिया गया। नाल ही कहा गया कि किसानों के अजे बहुत सारे मसले पेंडिंग ने जिहड़े कि हल होने बाकी ने। साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी सियासी धिर की हमायत नहीं करांगे। चोण जित के सिस्टम में तब्दीली नहीं लियांदी जा सकेगी। चोण जितण वाले नूं कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀਆਂ नीतियां की राखी करनी होवेगी। 24 जथेबंदियां नूं भुलेखा है कि सिस्टम बदल देणगे। हालांकि संयुक्त समाज मोर्चे लगातार दावा किया जा रहा है कि होर भी जथेबंदियां उहदे नाल आउणगीਆਂ। सारे भरा ने हौली हौली सारे साथ देणगे। पर बीकेयू उगराहा ने साफ तौर पर संयुक्त समाज मोर्चे तो किनारा कर दिता है। ਅੱਜ जोगिंदर उगराहा ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जोगिंदर उगराहा ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ जोगिंदर उगराहा ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? नहीं कोई बात नहीं, वो जवाब है उसका क्या मतलब हम क्या उसका मुकाबला मेरे क्या लड़ा करेगा। हम पुराने बंदे हैं, लड़ांगे जज के लड़ांगे, तो चिंता ना करो। एक ने गाना गाना, एक ने संघर्ष करना, दिन रात का फर्क है। मैं मानसा तो लड़ूंगा बाकी दे मोर्चा भी यही गल कहता उस दिन मेरा नाम आਉਂਦਾ कि मैं लड़ू। सिद्धू मूसेवाला ਨਾਲ टक्कर होगी, एक पासे खुंडे वाला बापू होगा, एक पासे सिद्धू मूसेवाला किਵੇਂ देखते? नहीं कोई बात नहीं, वो जवाब है उसका क्या मतलब हम क्या उसका मुकाबला मेरे क्या लड़ा करेगा। हम पुराने बंदे हैं, लड़ांगे जज के लड़ांगे, तो चिंता ना करो। एक ने गाना गाना, एक ने संघर्ष करना, दिन रात का फर्क है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 109 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CEC ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ फाइनल हो सकती है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हुए ने। रवि, कितनी अहम मानी जाए आज की बैठक? माना जा सकता है कि फाइनल सूची जो पहली सूची है वो फाइनल हो सकती है, जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज की सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जबकि पंजाब में जो तमाम राजनीतिक दल है, बात करें शिरोमणि अकाली दल की, आम आदमी पार्टी की, तो वो अपने प्रत्याशियों उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस रेस में कांग्रेस थोड़ी पीछे है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार है पंजाब में, मगर अब तक उनकी सूची बाहर नहीं आई है। तो बता दें आपको कि इससे पहले लगातार दिल्ली के जीआरजी वॉर रूम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई और तमाम प्रत्याशियों पर बिंदुवार तरीके से चर्चा हुई, चिंतन मंथन हुआ। अब सीईसी में ये तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जा चुकी है। सीईसी की बैठक में आज ये तमाम सीईसी की बैठक में तमाम ये जो उम्मीदवारों के नाम है उनको फाइनल किया जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बता दें कि जितने भी मौजूदा उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोबारा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे या नहीं होंगे, उसका आज कहीं ना कहीं पिक्चर साफ हो जाएगी। पहली सूची में किनके नाम है, किनके नाम नहीं है, क्योंकि सबकी बेसब्री से इंतजार है कि कांग्रेस की पहली सूची में कौन कौन होंगे जो इस बार चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। तो साफ तौर पे काफी महत्वपूर्ण बैठक है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कोविड के चलते ये बैठक वर्चुअल है, मगर आज देर शाम तक कांग्रेस की पहली लिस्ट सूची जारी हो सकती है। जी ठीक है रवि, फिलहाल दी पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ते अज ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ सीटां की वंड नूं लैके भी जिहड़ी आ बैठक की जाएगी, वो भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, क्योंकि जेकर इस हालांकि साफ कर दिता गया, अधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि गठजोड़ जिहड़ा हो रहा है 2022 दी चोणां नूं लैके कैप्टन अमरिंदर दे विचकार, बीजेपी विचकार ते इस तों इलावा अकाली दल संयुक्त दे पार्टी दे विचकार, पर किहड़े उम्मीदवार होणगे अजे ये तस्वीर साफ नहीं हुई। इस नूं लैके भी अज मंथन किया जाएगा। के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव की तैयारियों में पार्टी पूरी तरीके से जुट गई, उसको लेकर उनसे बात करेंगे। अश्विनी जी, पहला सवाल तो यही कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं प्रचार को लेकर, खासकर कैसे इसको आप देखते हैं? ऐसा है कि चुनाव पर्व है, लेकिन चुनाव जड़ा ना एक उत्सव है, लेकिन व्यक्ति की सेहत वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना की तीसरी लहर नूं देखते हुए चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया है वो जीवन बचाने लिए लिया है, और मैनूं लगता है कि असी सब पोलीटिकल पार्टियां उहदा पालन करने लिए तैयार हाँ, और उन्होंने जिहड़े मापदंड तय किए हैं उहदे अनुसार ही असी अपनी जिहड़ी कंपेन है उहनूं चलावांगे। चुनाव की तारीख फाइनल हो चुकी है, किस तरीके से आगे की स्ट्रेटजी रहने वाली बीजेपी की, और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर आपके जो सहयोगी उनके साथ क्या चल रहा है? ऐसा है कि इदा कि जिदा पार्टी दे अंदर पूरी तरह नाल अपनी रणनीति तैयार हो चुकी है और पार्टी चुनाव लिए पूरा तैयार है। जिद तक सीट शेयरिंग का सवाल है, सारिया तिना ही पार्टियां दे 2-2 मैंबरी कमेटी बनी हुई है, वो एक बैठक हो भी चुकी है और एक अद्धी बैठक 1-2 दिन च हो रही है। और मैं लगता कि सारिया चीज़ां जिहड़ियां जदों पूरियां कर लित्तियां जाणगियां और सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आ जाणगियां फिर कि तुसी सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ घोषित करके लड़ागे चोण? नहीं, बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। असी तुसी स्टेटां देखो जिथे साडे मुख्य मंत्री रहंदे ने उत्थे जरूर चुनाव जिहड़ा है जदों दूजी वारी पार्टी लड़दी है ते वो चेहरे रहंदे ने, लेकिन जिथे पार्टी पहली वारी एडा वड्डा चुनाव लड़न जा रही है उत्थे पार्टी दे नां दे उत्ते ही चुनाव लड़िया जांदा। प्रधानमंत्री वालों एक बड़ा ऐलान किया गया, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, की कहो जो? देखो 3 सदियां लग गई हर पंजाबी लई
ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ स्नेह है ਉਹਨੂੰ प्रकट करता है। ये एक मैसेज वायरल हो रहा है 5 जनवरी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला रोका गया, कुछ साजिश थी वहां पर और एक ग्रुप में मैसेज वायरल हो रहा है, इसको लेकर कंप्लेंट भी की थी गई। ऐसा है कि साजिश तो नजर आ ही रही है। कारण ये है कि ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ 50 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੈ। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा बता रहे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला रोका गया उसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर रही। ਸੋ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ और मालविका सूद ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गांव में गरीब हैं, उनके पास बेचारे को लोग कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज़, वो लोगों की पार्टीज़ के व्यूज़ सुन सकें। सो ये एक जैसी है कि एक कहना बड़ा सिंपल है कि ये कर दो। इंटरनेशनल वर्ल्ड ओवर भी आपने देखा होगा, इवन अमेरिका में, इवन ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ फुल कैंपेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो रीथिंक कि इफ़ यू से कि सारा कुछ ही वर्चुअल होगा, वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर वर्चुअल कम्युनिकेशन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन द वेरी पुअर, फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इलेक्शन स्टेट्स हैं, वहाँ ऑल पोलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड and consensus should be built on the way of campaigning. ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गांव में गरीब हैं, उनके पास बेचारे को लोग कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज़, वो लोगों की पार्टीज़ के व्यूज़ सुन सकें। सो ये एक जैसी है कि एक कहना बड़ा सिंपल है कि ये कर दो। इंटरनेशनल वर्ल्ड ओवर भी आपने देखा होगा, इवन अमेरिका में, इवन ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ फुल कैंपेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो रीथिंक कि इफ़ यू से कि सारा कुछ ही वर्चुअल होगा, वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर वर्चुअल कम्युनिकेशन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन द वेरी पुअर, फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इलेक्शन स्टेट्स हैं, वहाँ ऑल पोलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड and consensus should be built on the way of campaigning. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।